Dragă familia Bisericii Baptiste Biblice din Chișinău și Bălți, Дорогая семья Церкви Библейский Баптист в Кишиневе и Бельцах. vreau să încep prin a mulțumi fiecare dintre bărbații care au predicat cu credință cuvântul lui Dumnezeu Прежде всего хочу поблагодарить каждого из братьев, которые верно проповедовали Божье Слово și au rămas dedicați lucrării bisericii în timpul absenței mele. и продолжали трудиться на благо Церкви в мое отсутствие. Vă mulțumesc pentru că aveți grijă de truma Domnului, Спасибо вам за заботу о стаде Господнем, pentru că purtați responsabilitățile slujirii și pentru că continuați să slujiți cu credință. за то, что вы взяли на себя обязанность по служению и продолжаете верно исполнять свой долг. Vă rog să știți că inima mea și dorința mea sunt să fiu acolo slujind alături de voi. Знаете, всем сердцем я стремлюсь быть рядом с вами и вместе с вами совершать служение. Mi-e dor de voi, Я скучаю по вам. vă iubesc și vă sunt recunoscător pentru răbdarea și credincioșia voastră în această perioadă. Люблю вас и благодарен за ваше терпение и верность в это время. După tabăra de fotbal, А после футбольного лагеря am primit niște vești tulburătoare despre mama mea Dorothy, я получил тревожные новости о своей маме, зовут ее Дороти. care are acum 84 de ani. Ей сейчас 84 года. Recent a fost supusă unei intervenții chirurgicale Недавно ей сделали операцию по устранению дефекта отверстия в сердце. pentru a repara o gaură în inimă. De la acea operație, medicul ei ne-a spus că ar putea avea nevoie de o altă operație pe cord deschis, После этой операции врач сообщил нам, что ей может потребоваться операция на открытом сердце pentru a для repara o arteră deteriorată. восстановления поврежденной артерии. Plănuisem să mă întorc în Moldova pe 19 august, Я планировал вернуться в Молдову 19 августа, dar după multe analize am decis să rămân aici încă 3 săptămâni но все tщательно обдумав, решил остаться еще здесь на 3 недели, pentru a o putea ajuta pe mama mea чтобы помочь моей маме și o ajuta să treacă prin această perioadă dificilă. и поддержать ее в этот трудный период. Deocamdată medicii o urmăresc îndeaproape pentru a vedea dacă recuperarea după recenta procedură îi va îmbunătăți starea. Пока врачи внимательно наблюдают за ней, чтобы понять, улучшится ли ее состояние после недавней Încât să nu fie necesare alte intervenții chirurgicale. процедуры настолько, что дальнейшая операция не понадобится. Vă rog să vă rugați pentru mama mea Dorothy. Пожалуйста, молитесь за мою маму Дороти. Rugați-vă ca Dumnezeu să întărească inima, Молитесь, чтобы Бог укрепил ее сердце, să-i dea corpului capacitatea de a se recupera și de a le da medicilor înțelepciune cu privire la următorii pași. дал ее организму силы для восстановления и врачам mудрость в принятии решений о дальнейших действиях. Psalmul 46:1. Псалом 46:1. Dumnezeu este adăpostul și puterea noastră, un ajutor care nu lipsește niciodată în timp de necaz. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Am nevoie de rugăciunile voastre Мне нужны ваши молитвы, și mama mea are nevoie de rugăciunile voastre. и моей маме тоже нужны ваши молитвы. De asemenea, vă rog să vă rugați pentru nepoata noastră Caroline. А также прошу вас молиться за нашу внучку Каролайн. Recent am vorbit cu echipa ei medicală de studiu cu privire la testele de laborator Недавно мы беседовали с командой врачей, проводящих клиническое исследование, care au fost efectuate în timp ce se afla în California în iunie. по поводу результатов анализов, сделанных ею в Калифорнии в июне. Aceste rezultate au arătat semne că organismul ei dezvoltă un răspuns imun Результаты показали признаки того, что организм вырабатывает иммунный ответ la perfuziile enzimatice pe care le primește. на вводимые ей ферментные препараты. Din această cauză i s-a introdus prednisonul acum aproximativ o lună și jumate. Из-за этого около 1,5 месяца назад ей снова назначили прием преднизона. Rugăciunea noastră specifică este ca prednisonul să fie suficient pentru a suprima acest răspuns imun Мы особенно молимся о том, чтобы преднизон помог подавить этот иммунный ответ și pentru a permite organismului Carolinei să continue să accepte medicamentul enizmatic, и позволил организму Каролайн продолжить принимать ферментный препарат, astfel încât perfuziile ei să funcționeze conform așteptărilor. обеспечивая тем самым эффективность лечения. Dacă prednisonul nu suprimă suficient răspuns imun,
Врачи объяснили, если преднизон не сможет достаточно подавить иммунный ответ, Medicii au explicat că ar putea fi luat în considerare în cele din urmă un tratament mult mai agresiv numit IT. а в будущем может быть рассмотрен вопрос о гораздо более агрессивном методе лечения, известном как IT. Ni s-a spus că nu am ajuns încă la acel punct Нам сказали, что ситуация пока не требует таких мер, și încercăm să nu ne grăbim. и мы стараемся не забегать вперед. Cu toate acestea, dacă ar deveni necesar, Однако, если возникнет необходимость, tratamentul ar putea necesita mutarea lui Caroline și a familiei sale în California лечение может потребовать переезда Каролайн и ее семьи в Калифорнию timp de 2 sau 3 luni, на 2 или 3 în месяца timp ce va primi un tratament zilnic agresiv. для прохождения интенсивного ежедневного курса терапии. Vă rugăm să vă rugați în mod special ca prednisonul să funcționeze, Пожалуйста, молитесь особо о том, чтобы преднизон подействовал, ca organismul lui Caroline să continue să accepte tratamentul enzimatic чтобы организм Каролайн продолжил принимать ферментную терапию, și ca acest tratament mai agresiv să nu devină necesar. и чтобы не возникло нужды в этом более агрессивном лечении. Psalmul 56 cu 2, А 55-й Псалом, стих 4. versetul 2. Dușmanii mei m-ar înghiți zilnic, căci mulți luptă împotriva mea, o cel prea înalt. Когда я в страхе, на тебя я уповаю. Știm că ochii lui Dumnezeu dețin controlul. Мы знаем, что все в Божьих руках. Nu știm ce vor aduce săptămânile următoare, Мы не знаем, что принесут грядущие недели, dar îl cunoaștem pe cel care o face. но мы знаем того и доверяем тому, который это делает. Ne încredem în el zi de zi și pas cu pas. Доверяем Ему, живя день за днем и делая шаг за шагом. Familia bisericească, vă mulțumim pentru răbdarea și înțelegerea voastră în tot acest timp. Дорогая церковная семья, спасибо вам за терпение и понимание в это время. Vă mulțumim că continuați lucrarea, Спасибо, что продолжаете служение, predicați cuvântul, проповедуете Слово, ajungeți la suflete, несете людям благую весть, aveți grijă unii de alții și rămâneți credincioși Domnului. заботитесь друг о друге и остаетесь верными Господу. Pavel le-a amintit credincioșilor Апостол Павел напоминал în верующим, Filipeni 1 de la 3 la 4. а филиппийцам 1 главе стихи с 3 по 4. Mulțumesc Dumnezeului meu la fiecare aducere aminte despre voi. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас. Întotdeauna în fiecare rugăciunea mea pentru voi toți făcând cerere cu bucurie. Всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою. Așa simt și eu pentru voi. Именно так я отношусь к вам. Vă iubesc pe toți Я люблю вас și всех mă rog pentru voi pe nume. и молюсь за каждого из вас поименно. Chiar dacă sunt despărțit de voi puțin, Хотя я нахожусь вдали от вас какое-то время, mai mult decât plănuisem, а больше, чем планировал, sunteți neîncetat în inimă și în rugăciunile mele. вы всегда в моем сердце и в моих молитвах. Vă rog să vă rugați pentru mama mea Dorothy, Пожалуйста, продолжайте молиться о моей маме Дороти, pentru Caroline, о Каролайн, pentru familia noastră și pentru înțelepciunea lui Dumnezeu cu privire la fiecare decizie care trebuie luată. о нашей семье и о том, чтобы Бог даровал мудрость в принятии всех необходимых решений. Și vă rog să continuați să vă rugați unii pentru alții И, пожалуйста, продолжайте молиться друг за друга și pentru lucrarea Domnului la Chișinău și la Bălți. и за дело Господня в Кишиневе и Vă Бельцах. mulțumesc pentru credincioșia voastră. Спасибо вам за вашу верность. Aștept cu nerăbdare să mă întorc С нетерпением жду возвращения к вам, și să lucrăm din nou împreună. чтобы мы могли снова вместе трудиться. Cu dragoste și recunoștință în Hristos. С любовью и благодарностью во Христе. Pastorul Paul Hamilton. Пастор Пол Хэмилтон. Mai este ceva? Nu. Atât. Nu, astăzi este alt mesaj, dar eu n-am cred că atât. Ok. Atât. Asta А теперь вы все знаете, почему брат Пол задержался, и знаете, если вдруг разбудит вас ночью кошка мяукает, или птица поет, или, я не знаю, сосед стучится, или что-то еще делается, вы знаете, что вы разбужены Богом, чтобы помолиться о Дороти, о Каролайн, о проповедях брата Пола по всей Америке. Здесь он каждый вечер дома. Он видит свою супругу, он может планировать свое будущее. Там
никогда не дома. То в той гостинице, то в другом штате, то перелет снова куда-то. И это усложняет очень жизнь и связь. Потому если вы чувствуете, что вы одиноки, что никто у вас не спросил, как дела. Обычно брат Пол обходил всех и каждому индивидуально спрашивал что-то. А вот такая ситуация у него теперь. Он очень хотел бы быть здесь, потому что здесь, 2 часа и он дома, 2 часа он здесь. А там страна чуть побольше, и расстояние чуть подольше, и 2 часа не всегда это 2 часа, иногда сутки 2 часа. Бывает, что он не бывает, и мамы не видит, и никого не видит. Да. Потому молитесь о нем днем, когда у нас день, у них ночь, или наоборот, когда у них день, у нас ночь. Потому если вы вспоминаете о них, молитесь, чтобы Бог помог в решении врачей, в отношении операции, нужна она, не нужна. Вы знаете в таком возрасте, сколько этого, который спать ложит, как его называют? Наркоза, да. Вот этот наркоз, он очень опасен для такого возраста, потому что там память теряется, что-то теряется там, короче. И можешь не встать. И можешь не проснуться, да. Вот молитесь об этих всяких премудростях медицинских, которых вы, наверное, наслышались больше, чем я. Также я попросил вас продолжать молиться за брата Костю, за его служение там, в Приднестровье, за брата Андрея и за лагерь, который прошел у них на этой неделе. Да, и он расскажет вам больше об этом. Потому за каждый из трактатов, который раздается здесь по городу, я знаю, что сестра Нина, или сестра Валя, или какая-то сестра, или какой-то брат, знаю, что в прошлый раз или позапрошлый раз был здесь Юра, взял большой кулек с собой. Те почтовые ящики, куда он их поставит, чтобы они не пошли, скажем, на утиль куда-то, а чтобы взяты были, прочитаны и что-то пришло в понимание им в отношении каких-то вопросов. А сегодня много разных учений, которые тянут каждый в свою сторону. Мусульмане в свою сторону, католики в свою сторону. Каждый притязает на то, что он прав, но в действительности, придя на небо, мы найдем там разных названий. Там есть Иисус, который является дверью. Ты знаком с Иисусом лично? Он пропустит тебя через дверь. Не знаком с Иисусом лично? Дверь перед тобою закрыта. И ключа у тебя нет. И ты войти через нее не можешь. И вынужден отправиться в другое место, где пулей там окажешься. И выхода тоже оттуда нет. Вот в 2 словах, что необходимо донести каждому. Я знаю, что у них много отговорок есть, что моя бабушка в православной церкви знает все пения, а у меня там есть знакомый монах или поп, или я не знаю что, и там все нормально. Не переживайте. Помните, что то, что люди считают нормальным, это ненормально для Бога. И Бог ждет искреннего предания или посвящения Ему, чтобы Он стал господином, чтобы Он стал хозяином нашей души. Не наш ум, который ограничен, не наше мышление, которое лимитировано, а Его мысли, которые выше наших мыслей, которые намного больше знают о нас, чем мы сами знаем. Давайте мы споем несколько мелодий, а потом помолимся. Номер 102. Дружба верная. 102 номер, пожалуйста. Рада верная, радость полная, только под рукой Всевышнего. Мир течет рекой, дух ликует мой, только под рукой Всевышнего. Только в Боге не устрашусь я ничего, только в Боге, только под рукой Всевышнего. Сладок жизни путь, счастьем дышит грудь, только под рукой Всевышнего.
ближе очень вижу всякий днем, только под рукой Всевышнего, только Боге. Не устрашусь я ничего, только Боге, только под рукой Всевышнего. Не боюсь врага, безопасен я, только под рукой Всевышнего. Полный мир души накажу в тиши, только под рукой Всевышнего. Только Боге, не устрашусь я ничего, только Боге, только под рукой Всевышнего. А следующий номер 110. Мой Бог скала, сокрыт в нем я, а покой во время бури. Бог скала, сокрыт в нем я, покров во время бури. Покой свой Господь меня, покров во время бури. Иисус мой источник, земле сухой, земле сухой, земле сухой. Иисус мой источник, земле сухой, покров во время бури. От беду ночи, от зноя днем, покров во время бури. Во всякий час в Христе найдем, покров во время бури. Иисус мой источник, земле сухой, земле сухой, земле сухой. Иисус мой источник, земле сухой, покров во время бури. Если враг меня страшит, меня Спаситель защитит. Знают ли горы предо мной, не бойся, слышу я с тобой. Иисус мой источник, земле сухой, земле сухой, земле сухой. Иисус мой источник, земле сухой, покров во время бури. Мой Бог Отец, покров святой, покров во время бури. Я жажду жить одним тобой, покров во время бури. Иисус мой источник, земле сухой, земле сухой, земле сухой. Иисус мой источник, земле сухой, покров во время бури. И еще день за днем мы споем. Номер 121. Его казала часто есть. День за днем и каждое мгновение Бог дает мне силу для борьбы. Доверяя Божьим откровениям, не страшусь изменчивой судьбы. Тот же сердце любит беспредельно, каждый день нам лучшее дает. Скорый радость отмеряет верно, не закрой среди забот. Каждый день ко мне Спаситель близок, справедливостью на каждый день. Все заботы прогоняет сразу, что советник для своих. Нас рука Всевышнего прикрыла, Он кормилец и покров своих. И как лидер будет наша сила, обещание для они. Помоги во всякие испытания, доверяй Тебе, Господь, во всем.
Двое долго. А все те, которые пропустили наши уроки по книге Притч, сегодня могут стать, уже есть русская версия книжки, а потому это уже второй урок. Возьмите первый урок, если у вас нету, и начинайте собирать эту коллекцию у себя для того, чтобы иметь все уроки. А имея все уроки, вы могли бы поделиться с ними, с дочерью, с сыном, с снохой, с свекровью, с кем, кто у вас есть из родственников, чтобы они также могли почерпнуть от этой мудрости, которая не спасенным людям, даже если они возьмутся за чтение, они немного поймут. Почему? Потому что там нет Святого Духа, живущего внутри, который направляет мысли, который руководит человеком. И если нет Духа Святого, а Дух Святой отсутствует, тогда человеческий ум понимает все неправильно и выворачивает все наизнанку. И вы, наверное, не один раз встречались с тем, когда что-то кто-то читает из Библии и понимает шиворот на выворот, вместо того, чтобы понять так, как хотел Бог или как написал Бог. Потому мы помолимся, попросим у Господа благословения наше служение, чтобы Бог руководил нами, сохранил наше внимание на том, что будет говориться, не отвлекал там, что на кухне суп варится, или что там кошка забыли закрыть ее, или забыли открыть, или я не знаю, что сделали, а чтобы наши мысли были здесь. И чтобы отсюда мы могли взять как можно больше. На предстоящей неделе нам предстоят встречи с детьми, возможно, с родственниками, с кем-то, где мы бы хотели рассказать им о том, что мы почерпнули для себя. Что-то новое, наверное, что-то нужное, что-то важное, что я заметил в себе, что необходимо изменить. И попросить их посмотреть в себя, чтобы увидеть, есть ли там такое. И если оно есть, его необходимо поменять, пока еще есть дыхание, пока еще есть движение, пока Бог дает милость в вашу жизнь. Давайте мы встанем для молитвы и попросим помолиться вас. Наш дорогой Бог, мы любим Тебя и славим за милость Твою и за возможность снова проповеди Его благословить. Тех людей, с кем Он встречается и, может быть, организовывает эти встречи для того, чтобы нас ободрять здесь и учить, или развивать, или помогать возрастать. Господи, помоги во всех этих планах, по печатке книг, по обеспечению бумаги, краски, всех других вещей для этого. Господь, мы молимся Тебе, благослови его маму Дороти, благослови врачей, которые будут осматривать ее, которые будут принимать решения по отношению операции, Господь. Господь, а также молимся за Каролину, Господи, помоги, чтобы каждая клетка в ее теле, она действовала согласно тому, что Ты повелел, и чтобы не нужен был вот этот сложнейший препарат, который может больше вредить, чем помогать. Господь, Ты знаешь все наперед, и мы все это доверяем Тебе. Ты помощник наш в бедах. Просим, благослови брата Андрея, благослови проповедь, благослови каждого слушателя, помоги не отвлекаться, а сосредоточиться для того, чтобы понести в этот мир эту благую весть, которая предназначена для распространения. Благослови также тех, которые читают наши книжки, трактаты, а тех, которые раздают, благослови и охраняй их на их путях, где они находятся. Помоги, чтобы Ты был возвеличен и прославлен. Достоин наш Бог. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Аминь. Это будет ваше. Спасибо. Благодарю. Ne bucurăm pentru acest timp din nou. Мы снова rады этому времени. Sunt nespus de bucuros că sunt aici. Я очень рад, что могу находиться здесь. Aș vrea să împărtăș cu dumneavoastră din bucuria mea pe care am avut săptămâna Я aceasta. хотел бы поделиться немножко той радостью, которая посетила меня на этой неделе в лагере. Deși au rămas foarte puțini oameni acolo unde slujesc. Хотя там очень немного людей живут там, где я служу. Și mă gândeam, oare vor fi oameni receptivi și anul ăsta? И я спрашивал себя, будут ли люди, которые ответят на мое приглашение в этом году. M-am rugat ca să facem această tabără pentru copii. И я молился, чтобы сделать этот лагерь для детей. Și atunci când am organizat
И тогда, когда настала дата Până în начала, ziua când s-a început tabăra, nu s-a întâmplat nimic. до того дня, пока не начался лагерь, ничего не происходило. Chiar și în timpul taberei nu s-a întâmplat И nimic. даже во время лагеря ничего не происходило. Însă spre final, Но к концу aș vrea să vă spun că Dumnezeu prin Duhul Sfânt a lucrat miraculos. я хотел бы сказать, что Бог через Духа Святого чудесно поработал. 4 fetițe 4 девушки, care au decis să fie salvate которые решили стать спасенными. și au mărturisit viața lor păcătoasă И они исповедовали свою грешную жизнь. și de azi înainte au dat cuvântul, au dat promisiunea că îl vor servi pe Dumnezeu. И с сегодняшнего дня и дальше они обещали служить Господу. Știți, în astfel de momente, И знаете, что в такие моменты nu contează dulciurile, nu contează не cheltuiala, играют в роли там sладости или газировка или мороженое. nu contează cheltuiala, forța care e И depusă. даже те растраты, которые силы, которые потрачены в эту жару. Dacă ai spre final un astfel de răspuns, Если ты имеешь в конце вот такой положительный результат. dacă ai un astfel de rezultat, Если ты имеешь такой результат, asta te ridică. это то, что тебя окрыляет. Asta îți dă aripi să continui să zbori. И помогает тебе подняться над этой мирской суетой. Chiar dacă din alte confesiuni ne privesc un pic ciudat, Даже если другие конфессии смотрят на нас вот так искоса или странно, cineva poate critică dintr-o а parte, может быть кто-то и критикует нас даже, de multe ori am așteptat să am și eu poate mai mult. и я тоже много раз ожидаю больших результатов. Alții se laudă cu biserici numeroase, А некоторые хвалятся, что у них многочисленные церкви, însă Dumnezeu începe din 2-3 oameni. но Бог начинает все с малого, с 2, с 3, El este în mijlocul nostru. и Он написано посреди нас. Aș vrea în seara asta să deschidem un cuvânt și după asta ne vom ruga. Этим вечером мы откроем Божье Слово, после чего будем молиться, Și să vedeți cât de bun este Domnul. чтобы посмотреть, насколько наш добрый Господь. Iov 42. 42 глава книги Иова. Tema discuției noastre în seara asta va fi mângâierea. И нашей темой сегодня будет утешение. Sper să fie o încurajare pentru dumneavoastră. Надеюсь, что это будет для вас ободрением. Sper că mulți au nevoie de aceasta. И что многие в этом нуждаются. Ieri când eram în oraș și la Bălți, А вчера, когда я был здесь в городе, am încercat să las centru și am mers undeva prin piață. я и находился в центре, а ходил там по базару. Am fost până în piața Băiducova Да, Байдукова или Байдукова, как она называется. și am observat și acolo inimi întristate, И я там заметил грустные лица vieți derutate, и растраченные жизни, care au nevoie de Hristos. которые нуждаются во Христе. Haideți să deschidem Iov 42. 42 глава книги Vom Иова. citi versetul 11, după care ne vom ruga Domnului. Прочитаем стих 11, после чего помолимся Господу. Atunci au venit acolo la el toți frații lui și toate surorile lui și toți cei ce erau dintre cunoscuții lui mai înainte și au mâncat pâine cu el în casa lui și l-au deplâns și l-au mângâiat pentru tot răul pe care Domnul îl adusese peste el. Fiecare de asemenea i-a dat o monedă și fiecare un cercel de aur. Amin. Тогда пришли к нему все братья его и все сестры его и все те, которые были из знакомых его прежде, и ели с ним хлеб в доме его, и они оплакивали его и утешали его за все зло, которое Господь навел на него. И каждый человек дал ему единицу денег, и каждый золотую серьгу. Ne rugăm, Doamne, în seara asta aș vrea ca să ne vorbești. Господь, мы просим, чтобы Ты проговорил каждому этим вечером в Și сердце. acolo unde este tristețe să aduci mângâiere. И там, где есть печаль, чтобы Ты утешил. Acolo unde este necaz să aduci И bucurie. там, где есть беда, замени ее на радость. Avem nevoie de Tine mai mult ca oricând. Мы нуждаемся в Тебе, как никогда. Aș vrea ca să ne vorbești И мы просим Тебя, чтобы Ты проговорил. și să vedem acest miracol cum l-a văzut altădată Iov. Чтобы мы увидели это чудо, как заметил это Иов. În numele lui Iisus te rugăm. Amin. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Biblia spune că Dumnezeu a înlăturat captivitatea lui Iov atunci când s-a rugat pentru prietenii săi. Библия описывает, что Бог забрал вот эту беду от Иова тогда, когда он помолился за своих друзей. Începând de la cei mai mari astăzi până la cei mai mici, toți avem nevoie de mângâiere. И все с самого начала, с взрослых до меньших, а мы нуждаемся в таком утешении. În capitolul 42, necazul lui Iov se sfârșește aici. И в 42 главе заканчивается беда Иова. Familia, frații și surorile lui fac o masă pentru el. Его семья, братья и сестры устраиваются за столом вместе с ним.
îl mângâie, они утешают его, dar nu se finisează aici. но не заканчивается этим. Biblia spune că viața lui Iov a avut un sfârșit frumos. Un Библия final говорит, frumos. что жизнь Иова, она имела хорошее завершение. A avut sute de oi, А он имел сотни овец, mii, animale, cirezi, тысячи стад, toate au pierit. и все это погибло. A avut 10 copii, У него было 10 детей, toți au murit. и все умерли. Dați seama, Можете представить себе? Iov a rămas cu nimic. Иов остался без ничего. Doar cu o soție care critica zilnic. Только с супругой, которая его ежедневно точила и критиковала. Și astăzi sunt foarte mulți oameni care zac în patru de spital. И сегодня есть много людей, которые находятся на больничных койках, Cad în depresii adânci. которые впадают в глубокую În депрессию. urma pierderilor pe cei dragi. И из-за потери своих близких родственников. Trăiesc în singurătate. Они живут в одиночестве. Toți aceștia au nevoie de mângâiere mai mult ca oricând. Все эти люди нуждаются в утешении больше, чем когда-либо. Ei așteaptă mișcarea. Они ожидают Ei движения. așteaptă schimbarea. Они ожидают перемены. Ei sunt în așteptarea atingerii lui Dumnezeu. И ожидают Божьего Cât de прикосновения. curând se poate întâmpla asta? И как bыстро это может произойти? 8 fii, 2 fiice, 8 сыновей, 2 дочери. toți au murit. Все умерли. Însă în final Dumnezeu îl binecuvintează din nou cu 10 copii. Но в конце Бог благословляет его снова 10 детьми. Versetul 12 spune că Dumnezeu a binecuvântat ultima parte a vieții lui Iov mai mult decât începutul. Стих 12 говорит так, что Господь благословил последний конец Иова более, нежели начало Și a его. avut 14.000 de oi, Ибо он имел 14 тысяч овец, 6.000 de cămile, 6 тысяч верблюдов, 1.000 de perechi de boi, de jug 1000 пар волов și 1.000 de măgărițe. и 1000 ослиц. El de asemenea a avut 7 fii și 3 fiice. И также 7 сыновей и 3 дочерей. Știi cineva cum o chema pe o fiică de-a lui? А знаете, как зовут одну из дочерей Иова? Emima, Емима. Cheția Имя второй Кезия. și a treia a fost Keren Hapuk. И третий Керен Гапух. Scriptura spune că în toată țara nu se găseau fete așa de frumoase ca fiicele lui Iov. Библия говорит, что по всей той земле не нашлось таких прекрасных женщин, как дочери Și Иова. tatăl le-a dat moștenire printre frații lor. И дал им отец их наследие между братьями их. După aceasta Iov a mai trăit 140 de ani После этого Иов жил еще 140 лет și a văzut pe fiii lui, и видел сыновей своих pe fiii fiilor lui, и сыновей сыновей până своих, la a patra generație. 4 поколения. Astfel Iov a murit Так Иов умер, bătrân și plin de zile. будучи стар и насыщен днями. Asta este când stai de vorbă cu Domnul. И это то, когда ты говоришь с Господом. Asta se întâmplă când rămâi credincios cu Domnul. Это когда ты верен Господу. Aș vrea să vorbesc despre câteva lucruri în seara asta. И я хотел бы поговорить с вами этим вечером о нескольких вещах. Ce se poate întâmpla? А что может произойти? În primul rând, mângâierea vine după tulburare. Во-первых, утешение приходит после колебаний. Aveți multe tulburări, nu? Если вы имеете какие-то колебания, Am сомнения, avut multe neclarități în viață. может быть, чего-то неясное Aș для vrea вас, să privim în Psalmul 71. посмотрите на Псалом 71, Psalmul 71, versetul 20 și 21. 20 и 21 стихи. Tu care mi-ai arătat tulburări mari și aspre, mă vei învia din nou și mă vei scoate din nou din adâncurile pământului. Îmi vei crește măreție și mă vei mângâia din toate părțile. Amin? 71 Псалом, стихи 20 и 21. Ты, который показал мне великие и мучительные беды, опять оживишь меня, и из глубины земли опять выведешь меня. Ты умножишь величие мое и утешишь меня со всех сторон. Dorința lui David aici este ca să nu fie dat de rușine din pricina numelui lui Dumnezeu. И здесь Давид, он говорит, чтобы не быть посрамленным по причине имени El Господа. are o speranță continuă У него есть постоянная надежда, că din zi în zi va aduce mai multă laudă lui Dumnezeu. что изо дня в день он принесет больше славы Господу. Zilnic gura mea va arăta dreptate și salvarea ta.
каждый день мои уста будут хвалить Твое спасение. El a avut tulburări mari în viața lui, У него были многие мучительные беды в жизни, însă a înțeles că unicul Dumnezeu poate să crească măreția și să-l mângâie. но он понял, что Бог силен возвеличить его и утешить. Și ce ar însemna asta? И что это означает? Haideți să studiem un pic. Давайте поизучаем это. Există perioade în viața noastră când ne îndoim de anumite lucruri, nu? Есть в нашей жизни периоды, когда мы сомневаемся в определенных вещах. De multe ori mi s-a întâmplat mie И иногда происходит со мной, să mă descurajez în cineva. чтобы я в ком-то разочаровался. Și greșeala este că adeseori ne bizuim, ne încredem în oameni И наша ошибка в том, что мы доверяемся людям, și în cel mai scurt timp ni se tulbură inima de ei. и из-за этого наше сердце в смущении и беспокойстве. Trăim clipe de neclaritate Мы живем моменты, где нам что-то și неясно. conștientizăm faptul И мы признаем тот факт, că aici este preocuparea lui Satan. что в этом заинтересован сатана. Însă dacă rămânem credincioși, neapărat va veni timpul Но если мы остаемся верными, обязательно приходит то время, când Dumnezeu începe să ne mângâie din toate părțile. когда Бог начинает нас утешать с разных сторон. Și la serviciu, И на și în служении, familie, и в семье, și în biserică, и в церкви, și mergând pe stradă. и идя по Nu știu улице. dacă ați trăit asta dumneavoastră, Я не знаю, если вы переживали нечто похожее, însă vreau să vă spun ceva. но я хотел бы сказать вам об этом. Dacă ați trecut printr-o tulburare enormă în viața Если dumneavoastră, вы переживали какое-то такое страшное смятение в вашей жизни, tulburare este asemenea unei furtuni, и это смятение, оно приходит как буря, un ștorm foarte mare. как шторм великий. În timp ce nu te aștepți, Тогда, когда ты его не ожидаешь, este amestecat aer cald cu aer rece. где смешивается теплый воздух с холодным, Se întâlnesc doi oameni neconduși de Duhul lui Dumnezeu, встречаются два человека, которые не под руководством Святого Духа, care au principiile lor umane, у которых есть свои человеческие принципы, au înțelepciunea lor у которых своя человеческая și nu мудрость, sunt conduși de Duhul Sfânt, mă и înțelegeți? которые не руководимы Святым Духом, если Și вы atunci понимаете. se încep niște conflicte enorme. И тогда начинаются вот эти огромные În конфликты. urma acestor fricțiuni Из-за вот этих трений apare un ștorm. появляется буря между этими людьми. Ceea ce am conștientizat eu, И то, что осознал я, este foarte greu să te refaci într-o furtună. это очень трудно снова восстановиться после бури. E foarte greu să te refaci după un vânt. И после такого сильного ветра много остается сломанного. În urma furtunii, В конце бури am văzut oameni cu coastele rupte, я видел людей, которых были кости поломаны oameni cu părul smult, или волосы вырваны, haine destrămate, mașini deteriorate, машины разбитые или одежда разорвана, case dezgolite, дома разрушены. o durere când sunt și decedați în urma vântului. И bывает, что боль продолжается, что есть погибшие в результате этой бури. Ați simțit o familie Видели вы такие семьи? și ați compătimit pentru ea И, может быть, сожалели о происшедшем, când casa a rămas dezgolită когда дом остался пустым, și 10 copii pe drumuri. и 10 детей по улице рассеялись. Este o tragedie grozavă. Это невероятная трагедия. 10 copii pe când tatăl lor este grav bolnav. 10 детей, у которых отец серьезно болен, Au nevoie mai mult de cuvinte de compasiune ca noi. они нуждаются в большем утешении, чем мы с вами. Și ceea ce am constatat, И то, что я утвердил, nu sunt de ajuns la o mamă care tocmai stă deasupra sicriului. не хватает слов для той мамы, которая над гробем, În care stă copilul ei decedat. в которой находится ее мертвый ребенок. Nu sunt de ajuns niște cuvinte de compasiune Там слов не хватает сожаления. unei națiuni care tocmai a experimentat un cutremur. Той нации, которая пережила În землетрясение. 1951 povestea bunelul meu, И в 51 году мне рассказывал дедушка, când slujea la armată în Ashgabat. он служил в армии в Ашхабаде. Au trecut 9 ani, Прошло 9 лет, în urma căruia s-a produs acolo un cutremur. где произошло там Și el землетрясение. spunea că ne-a dus ofițerul la un moment dat printre
ruinele acolo unde era orașul. И когда какой-то офицер там проходил под руинами этого города, где он Și находился, toți militarii se mirau și au rămas fără cuvinte. и все военные, они удивлялись и оставались без слов. Au trecut 9 ani, Прошло 9 lет, însă blocurile așa și stăteau unul peste altul haotic. там вот эти кирпичи, они так и оставались хаотичными, никто их не разобрал. 9 ani au trecut 9 lет прошло, și nu au mai reușit să facă ordine. и никто там не навел порядка после землетрясения. Atunci când ai o furtună în viața ta, fie un cutremur, Когда происходит буря в твоей жизни, fie vine un cutremur, un vulcan, или приходит какое-то землетрясение, или вулкан взрывается, e foarte greu să te refaci. это трудно восстановить. Am văzut recent, Я совершенно недавно видел am văzut un tată отца, aproximativ de vârsta mea, которого примерно столько лет, сколько и мне, care stătea deasupra sicriului. который стоял у надгробия. Este pastor Он является пастором, și și-a mormântat soție de curând. и он недавно похоронил свою A супругу, avut cancer. у которой был рак. Și priveam cum stau 7 copii în jurul sicriului. И я видел 7 детей, которые стояли вокруг гроба. Toți plângeau Все плакали, și inima era frântă. и сердце мое также сокрушалось. Este foarte greu să te refaci după o furtună. Очень трудно восстановиться после бури. Dumnezeu și din ruine face ziduri. Но Бог из вот таких руин силен восстановить стены. Dumnezeu din acel haos poate să facă ceva măreț, amin? И из этого хаоса Он может сделать нечто величественное. Vreau să privim aici Psalmul 119. А посмотрите в 119 псалом. Ai putea să ai momente de desfătare în viața ta. Ты можешь иметь моменты наслаждения в твоей Dar жизни. este un secret aici. Но есть тут секрет Cu o также. condiție după ce l-ai iubit pe Dumnezeu cu adevărat. Когда ты любишь Господа всем сердцем. Dacă nu-L iubești pe Dumnezeu cu adevărat, Если ты не любишь Господа всем сердцем, te vei opri la jumate de cale. ты остановишься на полпути. Dacă nu-L iubești pe Dumnezeu cu adevărat, Если ты не любишь Господа всеми силами, vei lăsa serviciul la care ai început. ты оставишь то, что ты начал. Psalmul 119, 119 псалом, privim două versete. 2 стиха. 47 și versetul 70. 47 и 70. Și mă voi desfăta în poruncile tale pe care le-am iubit. Буду наслаждаться в заповедях твоих, которые возлюбил. Versetul 70. И стих 70. Inima lor este grasă ca un soare, dar eu mă desfăt în legea ta. Сердце их тучное, как жир, но я наслаждаюсь в законе Ai твоем. putea să ai desfătare, А ты можешь иметь наслаждение? dar după ce îl iubești pe Dumnezeu. Но если ты любишь Господа Și по-настоящему, dacă ești gata să te sacrifici mai mult și mai mult pentru Dumnezeu, и если ты готов жертвовать больше и больше для Господа. Да. Один брат говорил: Doamne, Господи, în 40 de ani ai mei de serviciu, за 40 лет моего служения am reușit să educ câteva generații. я мог обучить несколько Am поколений. făcut câteva case de rugăciune, spunea el. И несколько молитвенных домов построил. Am mai făcut câte ceva. И что-то uspел завершить. Și spunea el în gândul său, rostea o rugăciune, Doamne, am 70 de ani, poate e de ajuns pentru mine. И он говорил: вот теперь мне уже 70 лет, возможно, хватит с меня. Și vine Duhul Sfânt И priходит Дух Святой, și spune, îți iau viața chiar azi. и он говорит: я могу забрать твою жизнь прямо теперь. A spus, nu, Doamne, nu. Не-не-не, Господи, Vreau să mai trăiesc. я хотел бы еще пожить, Aș vrea să mai văd ceva. хотел бы еще нечто увидеть. Și Duhul Sfânt îi spune, И Дух Святой говорит: atunci trebuie să te pregătești pentru lucrări și mai mari. тогда тебе нужно приготовиться к делам еще более Pentru великим. vreau să te mai folosesc. Потому что я желаю тебя использовать. Adeseori noi spunem, Doamne, de ajuns, numai nu eu. Иногда мы говорим: хватит с меня, а больше не могу. Asta nu știu să fac, acolo nu mă pricep. Это не знаю, как делать там, не разбираюсь. Nu sunt vorbitor, cum spunea Moise. Я не красноречивый, как говорил Моисей. Haideți să fim atenți când spunem, Doamne, până aici. Давайте будем внимательны, когда мы ставим себе вот такие ограничения до сих пор. Al doilea lucru, mângâierea Во-вторых, утешение, vine după necaz. она приходит через беду. Rămânem în Psalmul 119, Снова 119 псалом, versetul 50. 50 стих. Aceasta mi este mângâierea în necazul meu, căci cuvântul tău m-a înviat. Это утешение мое в страдании моем, ибо слово Твое
оживляет меня. Nu este ușor să ții legea continuu după furtuni. Ты не можешь сохранять слово даже после бури. Nu este ușor după zile negre, И это nелегко после темных дней, după zile lipsite de bucurie. а после тех дней, в которых отсутствовала радость. Însă după asta neapărat Dumnezeu va picura în dreptul tău mângâiere. Но не в этом и наслаждение, что Бог, Он изольет свое утешение после этого. Uneori Иногда suntem chemați să mângâiem pe alții. мы призваны, чтобы утешать других. Cu siguranță, Точно, experiența noastră le va putea fi de folos și altora наш опыт может быть полезным и другим, ca să recupereze eșecurile din trecut. чтобы восстановить те провалы, которые были в прошлом. Și am spus nu odată И я уже говорил и не один că раз, trăim într-o lume plină de haos și dezastru. что мы живем в этом мире, которая полна хаоса и разрушения. Și într-o astfel de lume, И в таком мире Dumnezeu ne pune să fim vocea Lui. Бог помогает нам быть Его голосом. Dumnezeu ne pune să fim mâinile Lui. Amin? Бог помогает нам быть Его руками, Ca să avem impact asupra ei. чтобы иметь влияние на них. Am auzit recent o mărturie în limba rusă. И я недавно слыхал свидетельство на русском языке. Spunea cineva prin anii 80 ce mare luptă a avut când a trebuit să deschidă o biserică. И этот человек рассказывал о той борьбе, о которой он пережил, прежде чем открыл новую Pe церковь. atunci era un băiat foarte tânăr, curajos. Тогда он был молодым и смелым парнем. Era un lider de tineret. Он был молодежным Și лидером. avea dorință în viitor să devină pastor. И в будущем он планировал стать пастором. Bătrânii care erau acolo И те люди в возрасте, которые там были, erau foarte limitați, să nu ofensez pe nimeni. они были очень ограничены без того, чтобы кого-то обижать. Bătrânii cândva prin biserici, А когда-то люди в возрасте, находясь в de церкви, multe ori stopau ceva. они останавливали молодых, не давали им свободы развиваться. La un moment dat aveau o încăpere poate jumate cât sala asta И у них было помещение, наверное, как половина этого здания, și se adunau peste 100 de oameni. и там собирались более 100 человек. Și el a venit cu un cuvânt ca lider de tineret și spune, fraților, И он, как лидер молодежи, пришел со словом, говорит: братья, ce-ar fi să modificăm sau să construim altă clădire? что будет, если мы это помещение расширим, увеличим? Și toți care erau bătrâni pe acolo, И все те старые мозги, nu, не, нельзя ничего тут ломать, все imposibil. тут так должно так остаться. Eu merg la primărie. Хорошо, я тогда пойду в примарий спрошу. Sculat luni dimineața Понедельник утром și am mers la primărie. пошел в примарию A intrat acolo la Selsovieț și spune, uitați, noi avem dorință să facem aici o biserică. и сказал: вот у нас есть большое желание здесь построить церковь. Pe vremea comunistă, Во время коммунизма a spus, nu, там тоже сказали: нет, Imposibil. никак A venit la невозможно. biserică și a spus la frați. А он вернулся в церковь и рассказал Și ăștia ответы. au spus, noi ce ți-am spus? И они сказали: о, мы тебе что сказали? Imposibil. Невозможно это. El zice, lunea viitoare mă duc la raion. Хорошо, я в понедельник поеду в район. Am mers la primărie din raionul Cutare. Он пошел в районный совет bătut того acolo. района, постучал в дверь Și a exprimat dorința и выразил свое желание. și acolo l-au refuzat. И там также поставили палки El в spune, колеса. nici acolo nu m-a oprit. И он рассказывает, что даже там меня Și spune, не o să merg остановили. la minister la Chișinău mă duc. Поеду в министерство Кишинева. Am mers la Chișinău Приехал в Кишинев. și acolo l-au refuzat. И там также отказ. A venit acasă Вернулся домой. și bătrânii de atunci И тогда те братья в возрасте au spus, trebuie să te oprești imediat. сказали ему: хорош тебе ездить уже, остановись. Pentru că ești foarte obraznic. Ты наглый. Ți-am spus că noi suntem aici conducători. Мы сказали тебе, что мы являемся тут руководителями. Și el a spus, ok, nu mă opresc nici aici. И он сказал: даже здесь не остановлюсь. A luat câțiva tineri, au luat zile de post. Взяли небольшую группу молодежи и назначили пост. S-au rugat Они молились și au pornit la Moscova. Vă dați и seama? отправились в Москву за Cum au разрешением. ajuns acolo? Как они доехали туда? Au ajuns unde au ajuns. Приехали, куда приехали. S-a adunat acolo un comitet de oameni. Там также собран был комитет из людей. Tinerii din Moldova și-au exprimat dorința. Вот эти молодые люди из Молдовы, они выразили свое желание. Și ce au spus bine. Те сказали: Ne хорошо, dați ceva timp
Дайте нам время. După câteva luni venim la Moldova. Мы через несколько месяцев приедем в Am Молдову. vrea să vedem ce oameni aveți acolo. Посмотрим на ситуацию там, Să людей, vedem которые там собираются. ce teritoriu Посмотрим на территорию. și o să decidem ceva. И потом дадим какое-то решение. Au urmat 3 luni. Прошло 3 месяца. Vine această comisie la Moldova. Приехала та комиссия с Москвы в S-au Молдову. întâlnit aici, ascultați. Они встретились, Au văzut câți oameni sunt adunați увидали эти 100 человек в этом маленьком помещении și au spus, uite, и сказали, посмотрите, spargeți peretele ăsta вот эту стену развалите și puțin adăugați din ea и добавьте еще в сторону. și o să încăpeți toți exact normal acolo. И как раз у вас будет достаточно помещения здесь для собрания. Și fratele ăsta, fiind tânăr atunci, liderul, И этот лидер, будучи молодым тогда, s-a ridicat din picioare, a explodat și a spus, domnilor, и он встал на ноги и сказал, господа, noi nu vrem să modificăm, noi vrem altă clădire. мы не желаем перестраивать это, нам нужно другое Și cu помещение. scopul ăsta am venit la Moscova. И ради этого мы ездили в Să Москву, vă rugăm să ne oferiți permisiunea să facem altă casă. чтобы дали нам разрешение и построить другой дом. El spunea, И он рассказывает, toată perioada asta cât a fost 3 ani, весь этот период, 3 года, bătrânii spuneau nu. а вот эти люди в возрасте, они говорили ему нет. Comitetul lor spunea nu. Также комитет с сельсовета говорил нет. Membrii din biserică din cauza fricii spuneau nu. И также члены церкви из-за страха не давали своего положительного ответа. Pe când el Когда он și cu niște tineri, с другими молодыми людьми zice, în 3 ani, сказал, что за 3 года am adunat pe la casele noastre. мы собирались по домам, La tine ciment, у тебя цемент, la mine lemn, у меня doски, la cineva șifer. у кого-то шифер. Acolo cumpărau ceva și au adunat lemn. Они собирали эти строительные материалы Nici у каждого во locul, дворе. nu era permis nici locul măcar. И еще не было разрешения на место. Însă zice, în timp de 3 ani, Но за 3 года noi am adunat aproape de toată clădirea, slavă. мы собрали материалы на новое здание. Și în 89, И в 89 году undeva la sud, s-a înființat acolo o biserică, o на casă. юге Молдовы вот построили это здание. Vreau să spun că Dumnezeu are căi miraculoase. Я хотел бы сказать, что у Бога есть чудесные планы. Și chiar dacă cineva de aici spune, nu e posibil, И даже если кто-то говорит, нет, это невозможно. Dumnezeu are oameni pregătiți У Бога есть приготовленные люди, prin care își va face lucrarea. через которых Он может выполнить эту работу. Cineva a spus, И кто-то сказал, ce smerită onoare avem какое смирение и какую честь смиренную мы имеем. nu doar să experimentăm mângâierea lui Dumnezeu Не только пережить Божье утешение în viața noastră, в нашей жизни, ci să fim în stare să le împărtășim mângâierea aceasta și celor но sperați. также в состоянии и поделиться этим утешением с окружающими нас. Dacă ar fi astăzi un caz, Если сегодня перед нами станет подобный случай, ai avea o mărturie pentru aproapele tău? были бы у вас свидетельства, чтобы ободрить или утешить ближнего? Ce ai putea să spui în momente de disperare? Что бы вы могли бы им сказать в моменты разочарования? Vreau să mai privim aici două locuri, Roman 15 Посмотрите другие два места. Римлянам 15 глава și Isaia 40. и 40 глава Исаии. Roman 15, 15 глава Римлянам, versetul 4. 4 стих. Fiindcă toate câte au fost scrise înainte, au fost scrise pentru învățătura noastră, ca prin răbdare și mângâierea Scripturilor să avem speranță. Ибо все, что было написано прежде, было написано для нашего изучения, чтобы мы через терпение и утешение из Писаний имели надежду. Vreau să mai privim Isaia 40. Посмотрите в Исаии 40 главу также. Isaia 40, versetul 1. Первый стих 40 главы. Mângâiați-vă poporul meu, spune Dumnezeul vostru. Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог наш. Așadar suntem aici pentru mângâiere și salvarea multora. Вот почему мы находимся здесь, для утешения многих. Eu am învățat un lucru. Я усвоил одну вещь. Se merită doar pentru un suflet disperat.
И это стоит даже одной разочарованной души, să ai cuvinte de compătimire la adresa lui. чтобы выразить слова сожаления в их адрес. Dacă prin mesajul meu, dacă prin cântarea mea am atins pe cineva, Если через мою проповедь или пение кого-то это коснулось, sunt nespus de bucuros. я очень рад тому. Cei fără Dumnezeu Те, которые без Бога, nu vor scăpa niciodată de necazurile lor. они никогда не избавятся от своих Din несчастий. cauza asta trebuie să fim strâns legați cu Dumnezeu. Вот почему мы должны быть тесно связаны с Господом. Dacă ai o pierdere, Если у тебя какая-то dacă ai утрата o întristare или печаль, și ai rămas în haine rupte, и ты остался с разорванной ai одеждой, rămas destrămat, или остался одиноким, cineva a trecut prin insult кто-то пережил инсульт, și e greu să te refaci. и очень трудно Sunt восстановиться. momente în viața noastră când e greu să te refaci. Есть моменты в нашей жизни, когда трудно Și dacă восстановиться. nu-L ai pe Dumnezeu ca salvator, Если у тебя нет Бога как Спасителя, toată viața ta va rămâne o ruină, твоя жизнь, она остается в руинах, ca multe orașe după cutremur. как многие города после Și землетрясения. al treilea, la care aș vrea să mă opresc mai mult, И третий пункт, на котором я хотел чуть больше остановиться, vei primi mângâiere după salvare. ты получишь утешение после спасения. Ceea ce avem până la salvare То, что мы имеем до спасения, este doar temporar. это всего lишь что-то временное. Unii și neacă amarul în vin, А некоторые, они упиваются вином, чтобы затуманить, alții își găsesc plăcerea în fete, другие находят удовольствие в молодежных, в alții девушках, se satisfac cu bani, mașini scumpe, третьи находят удовольствие в деньгах или в дорогих машинах, case moderne. в современных домах. Însă toate acestea sunt temporare. Но все это временные De удовольствия. ce? Почему? Pentru că sunt date de diavol. Потому что они приходят от дьявола. Tot ceea ce ne oferă diavolul este temporar. Дьявол, все, что предлагает, это все временное. Rețineți asta. Помните об Ceea этом. ce ne oferă Dumnezeu este etern. А то, что предлагает Бог, это вечное. Vreau să deschidem aici Evrei 6. Переверните в Евреям 6 главу. Vreau să vedem versetul 18. Посмотрим на стих 18. Pentru ca prin două lucruri de nestrămutat în care este imposibil pentru Dumnezeu să mintă, să avem o mângâiere tare, noi care am fugit de la locul de scăpare, ca să apucăm speranța pusă înaintea noastră. Чтобы благодаря двум непреложным вещам, в которых невозможно для Бога солгать, имели твердое успокоение мы, которые убежали в убежище, чтобы ухватиться за надежду, поставленную перед нами. De ce te ții tu? А за что ж ты De ce держишься? te apuci? А что тебя удерживает? Dumnezeu nu minte niciodată. Бог не лжет никогда. Dacă El a spus că prin El avem mângâiere tare, așa este. Если Бог говорит, что через Него мы имеем сильное утешение, оно так и есть. Dacă El a promis că prin sângele de pe cruce avem salvare, așa este, dragi. И если Он говорит, через крест Божий иметь спасение, оно так и есть. La Golgota se varsă nemăsuratul izvor al dragostei, На Голгофе изливается неиссякаемый источник любви izvorul minunilor и источник чудес și lucrurilor divine. и божественных вещей. Acest izvor Вот этот источник, vindecă durerea ta. он может исцелить твою боль. El îți mângâie tulburarea inimii tale. Он может утешить твое беспокойство в сердце. El îți iartă dușmănie pentru aproapele tău. Он поможет тебе простить ту вражду с твоим ближним Și crește puterea spirituală pentru el mai mult. и возрастить духовную силу, а к нему еще больше. Și de ce oamenii sunt așa de impulsivi? Вы знаете, почему люди такие импульсивные? Și nu suferă să întrebi măcar ceva. И они не переносят, даже если им задаешь простой вопрос. Pentru că n-au gustat din Dumnezeu. Потому что они не испробовали от Бога чего-то. Sunt și oameni maturi, cât și tineri. Есть люди в возрасте, также молодые Dacă îi люди. întrebi ceva, indiferent, А что бы ты их не спросил? da și, И они, а что тебе надо? ce-i treaba ta? Какая твоя De нужда? ce в te этом? interesează asta? Что тебя интересует? Și dialogul ăsta pare deranjat. И это выражает свое недовольство. Pentru că oamenii ăștia, pe măsură ce se mulțesc necazurile în viața lor,
а потому что из-за того, что увеличиваются беды в их жизни, nu se apropie de Hristos. это не приближает их к Христу. Însă pe măsură ce omul devine salvat, А тогда, когда человек спасенный, după ce se înmulțesc necazurile în viața lui, когда умножаются беды в его жизни, se înmulțește și mângâierea lui Hristos. Amin? и Божье утешение умножается. Dumnezeu poate direcționa inima omului prin dragoste Бог может направлять человеческое сердце через любовь și convingere la salvare. и убеждение к спасению. Niciodată nu vor afla mângâierea Никогда он не обнаружит утешения, cei ce o caută într-un mod greșit. а те, которые ищут его неправильным способом. Haideți să deschidem Psalmul 61, А посмотрите еще в 61-й псалом, versetul 1. стих 1. Ascultă strigătul meu, Dumnezeule, și dă atenție la rugăciunea mea. Amin. 61.1. Услышь вопль мой, о Бог, внемли молитве моей. Cât timp ai rămas în rugăciune? А сколько времени ты находился в молитве? Care a fost timpul în care te-ai rugat cel mai mult? Сколько времени или насколько времени продлилась твоя молитва? Dacă te-ai rugat 2 minute Если это было всего 2 și ai минуты, citit 2 versete pe zi, или может быть 2 стиха в день ты прочитал, ai o perioadă greșită cu Domnul. тогда это очень обманчиво перед Господом. Atunci când ești în necaz, Когда ты находишься в te беде, întorci la rugăciunea Lui. ты обращаешься к Его молитве. Atunci când ești în suferință, te întorci la jertfa Lui. Тогда, когда ты в страдании, ты обращаешься к Его жертве. Atunci când ești în necaz, te întorci la suferința Lui. Когда ты в беде, ты прибегаешь к Его Și страданиям. nu există o altă mângâiere asemenea lui Hristos. И не существует другого утешения, похожего на Христово. Și asta produce salvare. И это то, что производит спасение. 2 Corinteni 1:4. Посмотрите во 2 Коринфянам 1:4. Dacă ați obosit, spuneți și eu închei. Если вы устали, скажите, я завершу. 2 Corinteni 1, 2 Коринфянам 1 глава, стих 4. versetul 4, care ne mângâie în tot necazul nostru, ca noi să fim în stare să mângâiem pe cei ce sunt în orice necaz, prin mângâiere cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu. Который утешает нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать тех, кто находится в какой-либо беде, которым мы сами утешаемся от Бога. Multe din epistolele lui Pavel, Многое из посланий Павла, el le începe și le încheie cu mângâierea lui Hristos, dacă ați observat asta. он начинает и заканчивает с утешением Господа, если вы замечаете. Ați observat vreodată? Замечали ли вы, какими словами завершается Chiar послание? dacă scrisorile lui către epistole erau demonstrare, Даже если эти письма к церквам были обличительные, укоряли, el îi încurajează, он имеет слова ободрения, el îi mângâie утешает их, ca ei să continue lucrarea Domnului, чтобы они продолжали делать Божье дело. ca prin predicarea lor mai mulți să fie convertiți. Многие были обращены. În seara asta contează mult când vii cu un mesaj de salvare la adresa celui nedrept. И сегодня очень большое значение имеет, когда ты приходишь с вестью о спасении к тем, которые не поступают правильно. Contează mult ce vei vorbi celui disperat. Очень важно, о чем вы будете говорить с тем, которые находятся в разочаровании. Biblia spune, mai bine să mergi într-o casă de plâns Библия говорит, что лучше пойти в дом плача, decât în una de râs. чем в дом Și este радости. un verset care se citește la mormântări. И это стих, который часто читается на похоронах. Însă ca omul să devină într-o stare de plâns, Но чтобы человек оказался в плачевном состоянии, nu e nevoie să moară cineva din familie. не обязательно, чтобы кто-то умер в его семье. Sunt o sumedenie de cazuri Есть тысячи случаев, în care omul prin acțiunea lui Satan devine disperat. когда человек через сатанинские действия остается в пагубе. În seara asta aș vrea să vă încurajez. И этим вечером я хотел бы вас ободрить. Căutați să fiți transparenți cu oamenii. Ищите, чтобы быть прозрачными с людьми, Fă să simtă în jurul tău căldura și iubirea lui чтобы Dumnezeu. они почувствовали в вашем присутствии любовь Божью и Его тепло. Acesta este scopul nostru. В этом наша цель. Să încurajăm și nu să rănim inimi aici.
ободрять, а не ранить сердца братьев и сестер. Hai să mai privim ceva și încheiem. 2 Tesaloniceni. Посмотрите еще во 2 Фессалоникийцам, прежде чем мы закончим. 2 Tesaloniceni 2, А во 2 главе 2 Фессалоникийцам, versetul 17. 17 Să vă стих. încurajeze inimile și să vă întărească în fiecare cuvânt bun și lucrare. Да утешит ваши сердца и утвердит вас в каждом добром слове и деле. Cel mai minunat motiv А самый лучший мотив este să motivăm oamenii din țara noastră să lucreze pentru Dumnezeu. – это мотивировать людей в нашей стране, чтобы они потрудились для Господа. Motivul să încurajăm, acesta este scopul nostru. Мотив ободрять – в этом наша цель. Dar cum vom putea să câștigăm suflete? Но как же нам приобрести эти Și души? nu de partea noastră, А не для себя, nu de partea unui cult, а не для какого-то культа, ci să câștigăm oameni pentru Dumnezeu. а приобрести людей для Să Господа, câștigăm oameni pentru gloria lui Hristos. для Божьей славы. Cum? Știe cineva? Как это сделать? Кто знает? Una din ele, Одна из них. și la asta aș vrea să rămân. И на этом мы остановимся. Să vă gândiți poate o săptămână, poate o lună, Подумайте неделю, может быть месяц. poate și mai mult la asta. Или может быть kому-то больше потребуется времени. Rămâneți la acest gând. Оставайтесь с этой мыслью. Cel mai mult А самое vom больше, putea să câștigăm oameni, мы можем приобретать людей, fiind mai milostivi. будучи с ним милостивы. Haideți să ne ridicăm. Давайте встанем для молитвы. Seara asta avem nevoie de o onoare smerită. И этим вечером мы нуждаемся в смиренном почтении. Atâția oameni sunt care au nevoie să experimenteze mângâierea lui Dumnezeu. Есть столько людей, которые нуждаются в том, чтобы пережить Божье Care утешение, au nevoie să audă o mângâiere. которым нужно слова утешения. Nu ești bucuros pentru salvarea altora? Разве ты не радуешься спасению другого Ca человека, să scape și ei din necazurile lor? чтобы и они избавились от своих бед? Onoarea enormă Вот эта честь este să fii chemat безразмерная. ca să мângâi oamenii. Это быть призванным утешать людей. Mângâierea aceasta te cuprinde И это утешение, оно тебя обнимает și te face onorat înaintea lui Dumnezeu. и придает тебе честь в глазах Божьих. Dacă ești aici Если ты, находясь здесь, și încă nu ai simțit mângâierea lui Dumnezeu, и еще не прочувствовал Божьего утешения, astăzi te îndemn а сегодня я хотел бы ободрить să te тебя. încrezi într-un Dumnezeu nevăzut. Довериться невидимому Богу. Atunci când bisericile cad în compromis, И когда в церквах попадают в компромисс, atunci când familiile cad în ceartă, когда семьи начинают ссориться, atunci când atâtea suflete se rătăcesc, и столько душ, они заблуждаются. noi avem o inimă mare, У нас есть большое o сердце, inimă plină de compasiune pentru Dumnezeul nostru, пол для сострадания для нашего Господа. o inimă care mângâie, Вот это сердце, которое утешает, este o inimă neîmpărțită. это неразделенное сердце, Vreau să vă adresez o întrebare, după care ne vom ruga. искреннее сердце. Я хотел бы спросить вас, прежде чем мы помолимся, Vei da totul stăpânului tău sau o parte? отдашь ли ты все своему господину или только часть? Ca să dăm totul, Чтобы отдать все, avem nevoie să fim în unitate pentru adevăr. мы нуждаемся в том, чтобы быть едиными с Avem истиной, nevoie să fim în unitate, să spunem nu păcatului. чтобы сказать нет греху. Avem nevoie de unitate, Мы нуждаемся в să единстве, rupem lațurile întunericului. чтобы разорвать узы тьмы. Și cei care îl caută, И те, которые ищут, îl vor găsi cu bucurie. они найдут это с радостью. Dacă cauți mângâierea, Если ты ищешь утешения, ești într-un loc corect. ты находишься в правильном месте. Dacă este cineva în seara asta А если кто-то находится этим вечером care здесь, nu are pe ce se sprijini, и у которого нет точки опоры, cârja nu este o soluție. палка вот эта или костыль – это не решение. Ajutorul social nu este o soluție. И также социальная помощь не является поддержкой. Copiii pe care ai crescut și crezi că sunt o speranță, Дети, которых ты вырастил и которых ты думаешь, что являются твоей надеждой, au plecat și nu sunt o soluție. они уж ехали и не являются решением. Soluția Решением este Dumnezeu. это Бог. Și ea nu este singura, ci unica. И оно не единственное, Unica.
Нет, есть другое слово. Вертится на языке. Уникальное, вот так, допустим. Dacă este cineva în seara asta Если кто-то сегодняшним вечером, здесь care are находясь, nevoie de mângâiere, который нуждается в утешении, treceți în față. пройдите сюда вперед. Puneți mâna pe Biblie. Положите вашу руку на Библию Spuneți, Doamne, eu caut mângâierea Ta. и скажите: Господи, я ищу Твоего утешения. Eu am nevoie de aceasta. Мне это необходимо. Ne rugăm. Помолимся Господу. Tată, Отец, îți mulțumim pentru privilegiul de a fi aici. я благодарен Тебе за привилегию здесь находиться. Mulțumim pentru timpul în care încă paginile Scripturii mai sunt deschise. Благодарим за то, что страницы Писания еще открыто говорят. Nu se aud explozii, И не слышно взрывов, nu cad bombe în regiunea noastră. не падают бомбы в нашем Și районе. asta nu este pentru că suntem mai buni, И это не потому, что мы являемся ci лучшими, pentru că dragostea Ta ne înfășoară. а потому, что Твоя любовь нас объемлет. Ar vrea să privești din înaltul cerului la acești oameni И мы prосим, чтобы Ты с высоты небес воззрел на каждого из și людей. fiecare din noi, începând de la slujitori, И каждый из нас, начиная со служителей, avem și am avut momente disperate. мы нуждаемся и имели момент разочарования. Avem nevoie de mângâierea Ta. Мы нуждаемся в Твоем Avem утешении, nevoie de atingerea Ta. нуждаемся в Твоем Ca Tu să прикосновении, ne ridici, să ne încurajezi pe cale. чтобы Ты поднял и ободрил нас на пути. Eu sunt sigur că Tu ai multe soluții. И я уверен, что у Тебя есть много решений. Tu știi dorința mea, Ты знаешь мое решение, желание, Tu știi dorința fiecărui de ei. Ты знаешь желание каждого De ce aș vrea să присутствующего. lucrezi? Я потому прошу Тебя, чтобы Ты действовал. Binecuvintează păstorul nostru Благослови пастора, где он находится, și aș vrea să se întoarcă să avem un timp чтобы binecuvântat. он mог вернуться благополучно, и мы имели благословенное Eu время. cred că dorința lui la fel este И я думаю, что его желание также să rămână productiv pentru gloria Ta. остаться продуктивным для славы Твоей. De ce îți mulțumim încă o dată, Поэтому мы снова Тебя благодарим. în numele lui Isus. Amin. Во имя Иисуса молимся. Аминь. În timpul cântării, А во время пения luați loc. занимайте ваши места. Dacă veți simți glasul lui Dumnezeu, Если вы прочувствовали Божий голос veți simți atingerea Duhului Sfânt, или прикосновение Святого care Духа, vă va șopti domol, который tihонько вам прошептал, veniți în față. не стесняйтесь пройти вперед, Vom face o rugăciune где мы вместе с вами будем ca молиться, să aveți mângâiere de plină. Amin. чтобы это было полноценное утешение. O 117? 117 номер. Скажем Иисусу. Никому другому не скажем, только Иисусу скажем. Номер 117. Когда тяжесть нам на сердце ляжет, скажем Иисусу, когда горе давит нас и морит, скажем лишь только Ему. Скажем Иисусу, Он нам спасение принес. Нет другого ближнего такого, как наш Спаситель Христос. Слез потоки обжигают щеки. Скажем Иисусу, грех ли тайный мучит постоянно. Скажем лишь только Ему. Скажем Иисусу, Он нам спасение принес. Нет другого ближнего такого, как наш Спаситель Христос. Земная душу угнетает, скажем Иисусу, или заботы тянут от работы, скажем лишь только Ему. Скажем Иисусу, Он нам спасение принес. Нет другого ближнего такого, как наш Спаситель Христос. Смерти или тени вносят прах сомнений. Скажем Иисусу, и вздыхаем
о Господней славе скажем лишь только Ему. Скажем Иисусу, Он нам спасение принес. Нет другого ближнего такого, как и наш Спаситель Христос. Благодарим. Если вы пытались сравнивать Мухаммеда, Будду, всяких вот этих лидеров, Конфуция, а нет другого такого, каким является Иисус. Поставьте их рядом. Я знаю, когда-то мой дядька учил меня, как покупать пшеницу. Он взял у одного хозяина пшеницу, которая была чуть дороже, и пошел к другому, также взял жменю пшеницы, которая была подешевле, и поставил их рядом. Здесь были камни какие-то, полова какие-то, еще какие-то половинчатые такие зерна, еще какие-то раздробленные. Да. И сразу было видно разница между хорошим и не очень хорошим, скажем. А вот таким образом я вам советую, читая Библию, посмотреть на то, что изобретают сегодня люди. Допустим, одни поклоняются деньгам, машинам, домам, чему-то там, славе какой-то, семье, может быть, еще. Все это временные вещи, которые поставить рядом с вечным Богом, как небо от земли разнятся, скажем. Другие люди выбирают, вы помните, одни люди выбрали построить Вавилонскую башню. Когда им Бог сказал рассеяться по земле, они сказали, нет, мы выберем себе долину, и вот здесь мы будем жить, и не будем рассеиваться никуда. Что случилось после этого? Помешались языки. Один говорил другому, тот этого не понимал. Вместо того, чтобы принести топор, приносил ему воду, допустим, или там еще что-то. Вот так вот люди изобретают себе богов, которые не слышат их, не видят их. Вместе с тем люди жертвуют на это огромные суммы денег. Посмотрите на внешность, скажем, и внутренность даже православных церквей, католических церквей. Это все сделано не деньгами священников. Это сделано деньгами прихожан. Бабушка из последней пенсии, из последних копеек, там, сэкономленных как-то там, потела, заработала, не знаю, сохранила, как-то сэкономила и отдала в церковь. Почему? Потому что это ее Бог. Это она думает, ее спасет, что в конце концов окажется большим разочарованием. Это был большой самообман. Вот почему мы живем здесь, и почему мы призваны донести им истину, чтобы открыть им глаза и показать им, куда по-настоящему нужно вкладывать свою энергию, время, деньги, силы, все, что у нас есть, мы вкладываем в небо, в сокровище неветшающее, где моль не существует, воры не существуют, ржавчина не существует. Все сохраняется, ничего не теряется. У Бога есть самая совершенная компания по охране, которая не равняется ни одной земной компании с видеокамерами или с сильными парнями этими на быстрых машинах, которые там за несколько секунд должны приехать и взять вора или там обнаружить, кто взломал, что взломал. Бог все сохраняет, пишет нам Петр. И потому стоит вкладывать в Его царство. Потому, я вам говорил, по часу в неделю, если вы выделите для служения Господу, 52 недели в году, вы имеете 52 часа, которые не расплачиваются по земным меркам. Сколько стоит час работы в Бельцах? 100 лей? 200 лей? 150 лей, не знаю сколько лей. Небесный банк не расплачивается по земным меркам, скажем. Помните об этом, что с царского плеча мы получим вознаграждение золотыми венцами или коронами, которые не равняются ни 100 рублевки, ни 200
леев или сколько там еще могут дать вам за день работы на жарком солнце с поднятым давлением или с опущенным там еще чем-то там. Давайте мы встанем для молитвы. Каждый из вас получит книжки. И ждем вас снова в среду для наставления, для назидания, для ободрения, чтобы мы имели чем ободрить людей, которые не присутствуют здесь. По работе будь то по здоровью, будь то по жаре или по еще каким-то причинам, чтобы мы имели внутри в себя силы ободрить их. Помолимся Господу. Наш дорогой Бог, мы любим Тебя и славим за то, что Ты есть тот Бог, которого нет равным. И доверяясь Тебе как живому, сильному, всемогущему Богу, мы просим у Тебя сил, чтобы Ты помог нам открыть уста и посвидетельствовать тем, которые живут в достатке, которые думают, что у них все хорошо, но живут в самообмане. Помоги нам открыть глаза тем, которые ослеплены религией, которые ослеплены чуждым учением, сатанинскими, может быть, или дьявольскими, какими-то предрассудками. Господи, помоги им увидеть себя грешным перед Тобой, чтобы признать свою ничтожность и, доверившись Тебе, обрадовать небо, обрадовать ангелов и, живя для Тебя, славить Тебя, достойного Бога, во имя Иисуса Христа просим. Аминь. С миром Божьим. Не забудьте взять книжки. Если вы пропустили, там есть другие книжки, которые вы можете взять с прошлых недель.